equations. Laplace equation del square u is equal to dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square equal to 0, and Poisson's equation dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to f of xy are examples of elliptic partial differential equations. Del square u is equal to dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square equal to 0. ഇതാണ് Laplace equation. അതുപോലെ തന്നെ Poisson's equation ഉണ്ട്. Dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square is equal to f of xy. ഇതാണ് Poisson's equation. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എലിപ്റ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഇനി ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ arises in steady state flow. സ്റ്റെഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലോയിലാണ് ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിലും. whereas Poisson's equation arises in fluid mechanics, electricity and magnetism and torsion problems. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻസിൽ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനും Poisson's equation സോൾവ് ചെയ്യാനും പഠിക്കണം. The solution of these equations is a function u(xy) satisfied at every point of a region R subject to certain boundary conditions specified on the closed curve C. സൊല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എലിപ്റ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ u(xy), ഫംഗ്ഷൻ u of xy satisfied at every point of a region R, satisfied at every point of a region R, every point of a region R subject to boundary conditions specified on closed curve C. Subject to boundary conditions specified on the closed curve C. ഇതാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ എലിപ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് will be a function u of xy which is satisfied at every point of a region R subject to boundary conditions specified on the closed curve C. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും solution. In general, problems concerning steady viscous flow, equilibrium stresses in elastic structures etc. lead to elliptic type of equation. അപ്പോൾ എലിപ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷനും ഉണ്ട്, പോയ്സൺസ് ഇക്വേഷനും ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് will be a function u of xy satisfied at every point of a region R and subject to boundary conditions specified on the closed curve C. So now let us see solution of Laplace equation. Solution of Laplace equation. Laplace equation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square equal to 0. ഇതാണ് Laplace equation. Consider a region R for which u(xy) is known as the boundary. Divide the region into a network of square mesh of side edge assuming that exact subdivision of R is possible.
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റെക്ടാങ്കുലർ റീജിയൻ R കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Consider a rectangular region R ഇതാണ് rectangular region R. Region R for which uxy is known as the boundary. അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള uxy വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം. ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ റീജിയൻ R ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് uxy വാല്യൂ നമുക്ക് ബൗണ്ടറിയിലുള്ള അറിയാം. Now divide this region into network of square mesh of side h. സൈഡ് h വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെഷിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് an exact subdivision of R is possible. ഈ റീജിയനെ നമുക്ക് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്ക്വയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്ക്വയർ മെഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഈ റീജിയനിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി റീജിയനിലുള്ള എന്തറിയാം, uxy വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് B11, B12, B13 അല്ല സോറി B11, B21, B31, B41, B51 ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം. B21, B12, B13, B14, B15, B25, B35, B45, B55, B54, B53, B52. അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് u വാല്യൂവിന്റെ സൊല്യൂഷന്റെ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും, u ഓഫ് എക്സ് വൈ. u ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോമിലാണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നോക്കാം. റീപ്ലേസിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻ വൺ ബൈ ദെയർ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. റീപ്ലേസ് derivatives by finite difference approximation. ഈ മേൽ പറയുന്ന ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷനിലെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും, 1/x² into ui minus 1j minus 2uij plus ui plus 1j plus 1/x² into uij minus 1 minus 2uij plus ui plus 1 ui j plus 1 equal to 0. ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഫൈനൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, uij is equal to 1/4 into ui minus 1j plus
ui plus 1j plus uij plus 1 plus uij minus 1. This is equation 1. This is equation 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെഷ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u of xy. അപ്പം ഇതിനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റേണൽ മെഷ് പോയിന്റ്സിലെ u വാല്യൂ ആണ് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് u22 u32 u42 u23 u33 u34 u44 u43 u42. അപ്പൊ ഈ u വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ മെഷ് പോയിന്റ്സിലെ u വാല്യൂ അതാണ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ uij എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 into ui minus 1j plus ui plus 1j plus uij plus 1 plus uij minus 1. So this shows that the value of u at any interior mesh point is the average of its 4 neighboring points to the left, right, above and below. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലെ മെഷിലെ ഒരു പോയിന്റിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഈ പോയിന്റിലെ u വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ മുകളിലും താഴെയും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന മുകളിലും താഴെയും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുള്ള 4 പോയിന്റ്സിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മെഷ് പോയിന്റിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. The value of u at any interior mesh point is the average of its values at 4 neighboring points to the left, right, above and below. ഒരു ഇന്റീരിയർ മെഷ് പോയിന്റിന്റെ നെയ്ബറിംഗ് 4 പോയിന്റ്സിലെ വാല്യൂസിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇന്റീരിയർ മെഷ് പോയിന്റിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് ബൈ 4 1 2 3 4 അതിന്റെ നെയ്ബറിംഗ് 4 പോയിന്റ്സിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെഷ് പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. അതായത് ഒരു ഇന്റീരിയർ മെഷ് പോയിന്റിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ 4 നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റീരിയർ മെഷ് പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. അതായത് ചെറിയൊരു ഗ്രിഡ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് uij. അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും? uij plus 1. ഇത് uij minus അല്ല സോറി ഇത് ui plus 1j. ഇത് ഒരേ ലെവൽ അല്ലേ? അപ്പൊ ui minus 1j. ഇത് uij plus 1. ഇത് uij minus 1. ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റീരിയർ മെഷ് പോയിന്റ് uij-യുടെ 4 നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 4. ഈ 4ആണ് നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സ്. അതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റീരിയർ മെഷ് പോയിന്റിലെ വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് known as standard 5 point formula. Standard 5 point formula. Now ഇനി ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് വേറൊരു ഫോർമുലയും യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് uij is equal to 1/4 into ui minus 1
j plus 1 plus u I plus 1 j minus 1 plus u I plus 1 j plus 1 plus u I minus 1 j minus 1. ഈ ഫോർമുലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 3. ഈ ഫോർമുല വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് uij is the average of values at the 4 neighboring diagonal mesh points. നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗണൽ 4 ഡയഗണൽ മെഷ് പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റീരിയർ മെഷ് പോയിന്റിലെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ഇച്ചിരി കൂടെ ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും. ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയ്ക്ക് ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും, എന്നാലും പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയാണ് മെഷ് എങ്കിൽ യു ഐ ജെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യു ഐ മൈനസ് 1 ജെ പ്ലസ് 1 യു ഐ പ്ലസ് 1 ജെ പ്ലസ് 1 യു ഐ മൈനസ് 1 ജെ മൈനസ് 1 യു ഐ മൈനസ് 1 ജെ പ്ലസ് ui minus ui plus 1 j minus 1. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡയഗ്രാം. ഇതും ഇതും. അപ്പോൾ ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയെ യൂസ് ചെയ്യും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയുടെ ഉപയോഗം കുറച്ചായിരിക്കും, പക്ഷേ ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയ്ക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയെ അപേക്ഷിച്ച് ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച മെഷിൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് യു കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇന്റീരിയർ മെഷിലുള്ള, അതായത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് u22 u32 u42 u23 u33 u43 u24 u34 u44 ഇത്രയും പോയിന്റ്സിലെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് we use diagonal 5 point formula and compute u33 u44 u24 u42 u22 എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്റീരിയർ വാല്യൂസ് എല്ലാം, ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ്, ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സിലെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ u33 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? u33 will be equal to u33 will be equal to 1/4 into b15 plus b51 b15 plus b51 plus b55 plus b11. നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റീരിയർ മെഷ് പോയിന്റ്സിലെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. Then u24 is equal to 1/4 into b15 plus u33 plus b35 plus b13. അതുപോലെ u44 is equal to 1/4 into b35 plus b53 plus b55 plus u33.
u42 is equal to 1/4 into u33 plus b51 plus b31 plus b53. Then u22 is equal to 1/4 into b13 plus b31 plus u33 plus b11. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ആ മെഷില് 9 അൺനോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 9 ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സിലെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു u22 മുതൽ u44 വരെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അതില് u33 എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള ബൗണ്ടറി വാല്യൂസിന്റെ ഡയഗണൽ പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ u33ക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ u24, u44, u42, u22 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ. അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കിട്ടില്ല. ബൗണ്ടറിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് u33ക്ക് നമ്മൾ b15, b51, b55, b11 അതായത് ബൗണ്ടറിയിലുള്ള കോർണർ പോയിന്റ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഡയഗണൽ പോയിന്റ്സിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് u33 കിട്ടി. u33ക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെളിയിലുള്ള ഡയഗണൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ഐറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് എത്താൻ. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും സെന്ററിൽ u33യുടെ വാല്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ u33യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബൗണ്ടറിയിലുള്ള കോർണർ പോയിന്റ്സിന്റെ ആവറേജ് ആണ് എടുത്തത്. അപ്പം ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല u33ക്ക് ഏറ്റവും വെളിയിലത്തെ എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്ക് u33യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സിന് ഫ്രം u24, u44, u42, u22 അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള 9 ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ ആ 4 കോർണറിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് u22, u24, u44, u42. അതിനെയെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല അല്ലെ ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? അടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് തന്നെ എടുത്തു. കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഡയഗണൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് u33 ആയിരുന്നു. അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് മാത്രം ഔട്ടർ പോയിന്റ്സ് എടുത്തത്. അപ്പൊ ഏത് പ്രോബ്ലം തന്നാലും ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും സെന്ററിലെ വാല്യൂ ആ കോർണറിൽ വരുന്ന 4 വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മള് ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത്രയും നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തേ? ഡയഗണൽ 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. ഇനിയുണ്ട് ഒരു 4 പോയിന്റും കൂടെ. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല. അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ u23 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/4 into b13 plus u33 plus u24 plus u22. അതുപോലെ u34 is equal to 1/4 into u24 plus u44 plus b35 plus u33 b35 plus u33. Then u43 is equal to എത്ര വരും? 1/4 into ഇത് നമ്മള് നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സ് മേലും താഴെയും സൈഡിലും വരുന്ന നെയ്ബറിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയ്ക്ക്. 1/4 into u33 plus b53 plus u44 plus u42. Then u32 is equal to 1/4 into u22 plus u42 plus u33 plus u31 u33 plus u31. ഇത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So having found out all the 9 values of uij once, the accuracy is improved by iterative methods. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ്
ആ 9 മെഷ് പോയിന്റ്സിലെയും ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് uij നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ 9 വാല്യൂസ് ഓഫ് uij നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂസിനെ, അതായത് ഡയഗ്രാം 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5 പോയിന്റ് ഫോർമുലയും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച uij വാല്യൂസിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ആക്യുറസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഐട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഐട്രേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ടിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഐട്രേഷൻ ബിക്കംസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. നമ്മൾ സാധാരണ ഐട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അടുത്തടുത്തുള്ള 2 ഐട്രേഷനിൽ ഒരേ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടിൽ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇവിടെയും 2 ഐട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച മെഷ് പോയിന്റ്സിലെ വാല്യൂസിന്റെ ആക്യുറസി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. There are 2 iterative methods iterative methods രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് Jacobi's method. Jacobi's method, denoting the nth iterative value of uij by uijn. Iterative formula to solve equation 2 is uij of n plus 1 is equal to 1/4 into ui minus 1 un of I minus 1 j plus un of I plus 1 j plus un of ij plus 1 plus un of ij minus 1. ഇതാണ് ജേക്കബൈസ് മെത്തേഡിന്റെ ഫോർമുല. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഗോസ് സീഡൽ മെത്തേഡ്. ഗോസ് സീഡൽ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഗോസ് സീഡൽ ഐട്രേഷൻ പോലെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് un plus 1 of ij is equal to 1/4 into un plus 1 I minus 1 j plus I plus 1 j of n plus I j plus 1 of n plus 1 plus un of ij minus 1. ഇങ്ങനെയാണ് ഗോസ് സീഡൽ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെത്തേഡ് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, Jacobite method gives improved values of uij at the interior or mesh points and is called the point Jacobite formula. Gauss-Seidel method utilizes latest iterative value available and scans mesh points symmetrically from left to right along successive rows. Jacobite method improved value of uij at interior mesh points തരും. and ഫോർമുലയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് point Jacobite formula. Gauss-Seidel method utilizes latest iterative value available and scans the mesh points symmetrically from left to right. നമ്മൾ ജേക്കബൈസ് മെത്തേഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഏതാണോ അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ആ വാല്യൂസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗോസ്-സീഡൽ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ ജേക്കബൈസ് മെത്തേഡിൽ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് എന്താണോ ആ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്, അതായത് അടുത്ത ഐട്രേഷനുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഗോസ് സീഡൽ മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് പുതിയത് എടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം പുതിയ പുതിയ വാല്യൂസ് എടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഗോസ് സീഡൽ ഐട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ് സീഡൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ടിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. So these are the two iterative methods to find out the solution of Laplace equation. ഇത് ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് എലിപ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഐട്രേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷന്റെ കൂടെ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം.